یہ معذرت میں تھوڑا دور تھا تو اس وجہ سے پہلے بات نہیں کر سکا. عائشہ بہن بات کر رہی تھی اس وقت. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے. اس کی ماشاءاللہ تشریح جو ہے وہ کافی الطاف بھائی نے کر دی. بس کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ میں یہاں پر رکھوں گا سامنے آپ لوگوں کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم وما يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اس سے پچھلی آیات میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقیقتیں ہمارے سامنے رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو عزیز و ذو انتقام ہے. جو بات اس کی نہیں مانے گا اس سے وہ اس چیز کا بدلہ لے گا کہ جب اس نے ان کے سامنے ساری حقیقت رکھ دی تو اس حقیقت کو انہوں نے جاننے بوجھنے کے باوجود ماننے سے انکار کیوں کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ بھی عطا کی تھی اور ان کو علم بھی عطا کر دیا, ساری چیزیں ان پر واضح ہو گئیں, تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کیوں کیا. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, کہ جس سے کوئی بھی چیز چاہے وہ زمین کے اندر ہو, زمین کے اوپر ہو یا وہ آسمانوں میں ہو, اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, سب کچھ اس کے سامنے ہے. اور پھر وہ تمہاری صورتیں ماؤں کے پیٹوں کے اندر اس طرح کی بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے, تو اس کے علاوہ تو کوئی خدا ہو نہیں سکتا. اور وہی ہے جو کہ عزیز حکیم ہے, عزیز ہے اور حکیم ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان فرمائی کہ عزیز حکیم ہوں اور ہر چیز کو جاننے والا ہوں, عزیز ذو انتقام ہوں. اب آگے فرما رہا ہے هو الذی, وہی تو ہے, انزل علیک الکتاب, جس کی یہ ساری صفتیں ہیں, اسی صفتوں والے نے کتاب نازل کی ہے آپ پر. منہ آیات محکمات, اب اس کتاب کے اندر دو طرح کی آیات ہیں. ایک آیات محکمات ہیں, ہن ام الکتاب, یہ کتاب کی اصل ہیں. جو مطمع نظر ہوتا ہے نا کسی کا, جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں بات کے اندر اکثر اوقات بات بہت لمبی ہوتی ہے لیکن اس بات کے اندر کچھ مخصوص ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اس ساری کی ساری گفتگو کا لب لباب ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اصل بات تو یہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر اتنی میں نے تفصیلات بیان فرما دی ہیں, اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جو کہ محکمات ہیں, جن کے اوپر ساری کی ساری میری اس گفتگو کی بنیاد ہے, یا جن کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور وہ آیات محکمات, بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا سب سے پہلے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے, قرآن کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. ہم اکثر سنتے ہیں کہ قرآن کا جو عنوان ہے وہ انسان ہے. تو قرآن انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا. کس لیے انسان کے لیے بھیجا؟ تاکہ انسان کو اس دنیا کی حقیقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ادراک کروا سکیں اور اس کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس میں کچھ وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہوا ہے, اور اس مقررہ وقت کے بعد انسان کو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف واپس بلا لیا جائے گا کہ جہاں سے اس کا آخرت کا سفر شروع ہوگا, کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اب انسان کو یہ بات بتانے کے لیے کہ اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا. تو اس مقصد کو بتانے کے لیے اور انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اس مقصد کے تحت گزارنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں وہ ام الکتاب ہے. اس میں انسان کی ضرورت کی وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ بھی شامل ہیں کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شریعت اسلامیہ کی شکل میں دے دی ہیں, کہ ان میں کوئی چیز غیر واضح نہیں ہے, ہر چیز واضح ہے. ہم اس سے یہ مراد ہرگز نہ لیں کہ ہماری زندگی کے بعد معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ہم
जो है वो कुरान और हदीस से बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता, हालाँकि वो भी शरीयत का हिस्सा होते हैं। लेकिन देखें उनका ताल्लुक जो है वो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ पे छोड़ दिया है कि जो इल्म मैंने आयात मुहकमात दे दी हैं, उनकी बुनियाद पर और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखा दिया है, उसकी बुनियाद पर अगर इंसान कुछ मामला अगर उसके लिए उसको तय करना मुश्किल है, तो इल्म वाले लोग उसको उसकी बुनियाद पर हल कर सकते हैं। तो आयात मुहकमात का बेसिक मकसद क्या हो गया? आयात मुहकमात क्या हो गई कि वो आयात कि जिनके ज़रिए से अल्लाह का पैगाम इंसान बड़ी आसानी के साथ उसको उसके ऊपर वाज़ेह हो जाता है कि इस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए उतारा है और इस कुरान के अहकामात क्या हैं। और फिर फरमाया व उखर मुतशाबिहात। अब यहाँ पर मामला जो है ये हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हमें एहतियात की ज़रूरत है। अक्सर हम दुनिया के अंदर ख़ुसूसी तौर पर ये जो जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, इस जदीद दुनिया के अंदर हम लोग जो मुसलमान हैं, वो इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता, चाहते हुए या ना चाहते हुए। साइंस की तरक्की जिसके ऊपर अक्सर मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ, ये इंसान को अगरचे इसका बेसिक मकसद इंसान को आसानियाँ फ़राहम करना इस दुनिया की ज़िंदगी में वो है और इसमें ये बहुत हद तक कामयाब है, लेकिन मामला वहाँ पर ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, जब इन दोनों उलूम को हम मिलाकर इनको समझने की कोशिश करते हैं, कुरानी उलूम को और साइंसी उलूम को, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, जो फिर हमारे लिए मसाइल का बायस बनती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी तौर पर जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जदीद तालीम याफ़्ता हैं, उनको बहुत ज़्यादा फिर एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अक्सर इन मुतशाबिहात में पड़ जाते हैं। जैसे कि जब साइंस का इल्म इतना रवाज पज़ीर नहीं था मुआशरे के अंदर, तो उस वक़्त लोगों में ये जो मुतशाबिहात के बारे में कुछ और बातें जिनका अल्ताफ़ भाई ने ज़िक्र फ़रमा दिया कि जैसे कि ईसाइयों ने वो मुतशाबिहात के अंदर पड़ गए, जब कुरान की वो बातें सुनते थे या मुसलमानों में से कुछ ऐसे लोग कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्या ज़िक्र फ़रमाया है, जन्नत के अंदर ये नेमतें होंगी, इसका क्या मतलब होगा, जहन्नुम ये है तो इसका ज़िक्र जो है वो आज हम कुछ जो मिसालें हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बयान फ़रमाई है, उनके ज़रिए से भी देखेंगे। तो इन चीज़ों में पढ़ते हुए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जैसे आजकल एक साहब हैं, उनकी एक वीडियो मुझे मारिया बहन ने भेजी थी, तो वो ज़ुल्करनैन के बारे में वो अजीबो-गरीब सी एक कहानी सुना रहे थे, हालाँकि वो बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं अक्सर। तो लेकिन वो एक बड़ी कोई ऐसा वाक़या बता रहे थे कि वो जो कि इस ज़मीन के ऊपर हुआ ही नहीं है। तो देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जिनका हमें तारीख़ के मुताले से भी जिनके मुतालिक हम 100% यकीन से नहीं कह सकते कि ये किन के बारे में है या इससे क्या मुराद हो सकती है। इनका बेसिक मकसद ये होता है कि जो बात की जा रही है, वो बात समझना हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे कि जन्नत के अंदर जो फल होंगे, वो मुतशाबिहात और गैर मुतशाबिहात, मिलते-जुलते और ना मिलते-जुलते। अब हमें नहीं पता कि जन्नत के अंदर फल किस तरह के होंगे। इंसान वही कुछ समझ सकता है जो उसके पास नॉलेज पहले होता है, उसी नॉलेज को उस उन्हीं अल्फ़ाज़ को उसका दिमाग प्रोसेस करता है और किसी आइडिया को इंसान समझ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप में से बिलफ़र्ज़ कोई भी बंदा केमिस्ट्री जानने वाला या कीमिया जानने वाला नहीं है, बिलफ़र्ज़। आप लोगों को अगर मैं ये कहूँ कि भई बेंज़ीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिर्फ़ मैंने एक सेंटेंस बोला, अब आप सबके दिमाग के अंदर कुछ ख़्यालात वो गर्दिश करने लग गए कि भई इस बंदे ने जो बात की है, इसका मकसद क्या है? ये क्या कहना चाह रहा है? बेंज़ीन एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या होता है? आपके दिमाग में पहले से कंपाउंड के बारे में कुछ ख़्यालात होंगे, मुख्तलिफ़ तरह से। कुछ लोग कंपाउंड समझते हैं बरामदे को, घर का जो बरामदा होता है। कुछ लोग कंपाउंड से मुराद लेंगे कि भई ये जो जो लोग काश्तकारी के साथ रिलेटेड हैं, उनके ख़्याल में कंपाउंड उस मशीन को कहते हैं, जिसके ज़रिए से जब फ़सल को काटते हैं, तो काटने के साथ ही उसमें से दाने अलग हो जाते हैं, उसको हम कंपाउंड मशीन कहते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं वो कंपाउंड से मुराद लेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़। अब ये देखिए सबके दिमाग के अंदर एक मुख्तलिफ स्टोरी चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कंपाउंड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएँगे कि कंपाउंड से मुराद बेसिकली कोई केमिकल सब्सटेंस है। अच्छा, अब उससे अगला लफ्ज़ फिर आ गया बेंज़ीन। अब वो बेंज़ीन की तरफ उनकी जब बात ज़हन जाएगा, तो वहाँ पर मामला उनके लिए जो है वो थोड़ा-सा अब मुश्किल हो जाएगा अगर उन्होंने एडवांस केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। तो
अब इसको प्रोसेस देखिए, हर एक का दिमाग मुख्तलिफ तरीके से कर रहा है। अब आप लोगों के लिए मैं सपोज़ कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, तो उस ना पढ़ने की वज़ह से ये लफ़्ज़ आपके लिए एक तरह से उस तरह से बन जाता है कि जिसने आपके दिल के अंदर कुछ शुबहात पैदा कर दिए, कोई चीज़ क्लियर नहीं है आपके ज़हन के अंदर। तो ये एक छोटी-सी मिसाल मैंने दे दी, इसी तरह से दीगर मिसालें दी जा सकती हैं। तो हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक उस चीज़ को समझता है, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुकम्मल तौर पर क्लियर होती हैं। जैसे कोई इंसान किसी रास्ते की तरफ जा रहा है और वो कहता है किधर जाऊँ? दाएँ को जाऊँ या बाएँ को? तो कोई उसको कह देता है कि दाएँ को जाओ। अब देखिए, उसके लिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि दाएँ क्या होता है। उसको पता है कि ये दायाँ जिस तरफ है, वो उस तरफ को चला जाएगा। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ये मुहकम है, ये पता है इसको कि दाएँ का मतलब ये है, मैंने इस तरफ को जाना है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया कि हम लोगों ने शिर्क नहीं करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, तो ये आयत जो इस चीज़ के बारे में है, ये मुहकमात हो गई कि हमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया है, जिस तरीके से दिया है, नमाज़ों का हुक्म दिया है, ये सारी आयतें मुहकमात हो गई। तो इस तरह के जितने उसूल हैं, जो इंसान आसानी के साथ क्लियरली जिनको समझ सकता है, ये सारे आयतें मुहकमात में आ जाएँगे। और बाकी जो मुतशाबिहात हैं, उसमें वो वाक़यात आ जाएँगे जो कुरान ने पहली कौमों के बारे में बयान फरमाए हैं, लेकिन उनका तारीख़ में ज़िक्र नहीं है, हम उनको खोज नहीं सकते। क़यामत का ज़िक्र है कि उसका जो पहला दिन है वो इतने हज़ार साल का होगा, हम इसको नहीं समझ सकते। कुरान ने बयान फरमाया कि इस कायनात की उम्र, मतलब इसका जो बनना है वो किस तरह से हुआ, तो उसके बारे में अब साइंस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत से सवालात हैं, अक्सर सवालात हैं जिनका जवाब हम नहीं दे पाएँगे। ये कोशिश कर ली कि भई ये आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, जैसे कुरान के अंदर आता है। बहुत से लोग कहते हैं भई ये लोगों को पहले से ख़्याल मौजूद था। ओके, अगर ख़्याल लोगों में मौजूद था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक बड़े डिटेल्ड अंदाज़ में और एक ऐसे अंदाज़ में कि इंसान के लिए बात को समझना आसान हो जाए, उसको सूरह अंबिया के अंदर बयान फरमा दिया। तो लेकिन अब ये कायनात क्यों बनी? इसके पीछे क्या था? इससे पहले क्या था? अब इन चीज़ों के बारे में इंसान खोज लगाता रहेगा। तो ये चीज़ें किसी के ऊपर भी क्लियर नहीं हैं। मुख्तलिफ लोगों की आरा इसके बारे में मुख्तलिफ होंगी, तो वो चीज़ जिसमें लोगों की आरा एक क्लियर ना हो, जिसमें किसी नतीजे पे ना पहुँचा जा सके कि वाक़ई ये चीज़ ऐसे ही है, उसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मुतशाबिहात में आ जाएँगी। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि हम जब इन चीज़ों का ज़िक्र करें, तो उसमें हम ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि जो हकीकत है, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इल्म के मुताबिक कर रहे हैं, और या फिर जो इस दुनिया के सारे लोगों का इल्म है, वो सब अपने-अपने इल्म के मुताबिक इस चीज़ को खोजने की, इसको ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी वो ढूँढते हैं, उसको हम हतमी नहीं कह सकते। इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने साइंस की है कि साइंस हर रोज़ तब्दील हो रही है। ख़्यालात हर रोज़ तब्दील हो रहे हैं। जिन चीज़ों को हम बहुत सक़ा समझते हैं कि ये चीज़ें तो बस पक्की हो गई, उनमें भी तब्दीली आती रहती है। तो जो जिसे हम कहते हैं कि एक किसी चीज़ में मुकम्मल तौर पर उसका समझ लेना, वो यहाँ पर या मुकम्मल तौर पर उसको एडवांस एडवांस फ़ॉर्म में ले आना कि उससे ज़्यादा बेहतरी मुमकिन ना हो, तो हम देखते हैं कि साइंस में ऐसा नहीं होता। कुछ बेसिक उसूल हैं कि वो उसूल उसी तरह से चलते रहते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए उनकी मुशवाफ़ियाँ जो हैं, वो मज़ीद इंसान के सामने आगे चल के आती रहेंगी। तो हमें बताने का मकसद ये था कि ये जो 2 तरह की आयत हैं, जब हम ईमान ले आए हैं ना, जब हमने मान लिया कि ये अल्लाह की किताब है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, ये अल्लाह की किताब है, उस वक़्त हमारे लिए फिर ये ज़रूरी हो जाता है, अगर हम हिदायत इससे लेना चाहते हैं, हम इसके ऊपर यकीन रखें और इनकी वो आयत जो कि आयाते मुहकमात हैं, उनके जो अहकामात हैं, उन अहकामात के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें, और जो मुतशाबिहात हैं, हमें समझ आती है जितनी, उनको हम वेल एंड गुड। अगर हमें उनकी चीज़ वो चीज़ क्लियर नहीं होती, तो उनकी ज़्यादा तफ़सीलात में हम ना पढ़ें, और अगर पढ़ गए हैं तो उसमें ये चीज़ ज़हन में रखें कि इसकी हकीकत का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ही है। हम सिर्फ़ उतना ही जान सकते हैं जितनी कि हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारे पास प्रीवियस नॉलेज मौजूद है, उसी को प्रोसेस करके। जी, आगे फरमाया फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअ व मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तअवीलिह।
اب انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ اللہ نے بتا دی. اگر تو انسان کا ایمان ان آیات کے اوپر پکا ہے تو پھر تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو احکامات کی شکل میں لے گا، اللہ کے پیغام کو پیغام کی شکل میں لے گا کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اس کو پتہ ہے اصل حقیقت کا. تو ہمارا کام صرف اتنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. بندے کا مطلب غلام. غلام کون ہوتا ہے؟ تو جو اپنے مالک کی ساری چیزوں کو مانے. تو ہم پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ایمان لائیں گے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ مانیں گے، اور جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں ان کو ہم اسی طریقے سے لے لیں گے، اور جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اللہ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر معاملہ اس کی اپوزٹ ہو جاتا ہے تو اللہ نے ان لوگوں کا ذکر فرما دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر زیغ ہے، مطلب ٹیڑھا پن ہے، کوئی کجی ہے، وہ ہر چیز میں کسی غلط ڈائریکشن کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چیز ان کے سامنے واضح ہوتی ہے لیکن اس کو ماننے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر ایسے ہے تو کیوں ہے؟ اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں تو کیوں فرض کی ہیں؟ اس کیوں کے دو جواب ہیں. ایک تو ہے بالکل اس طریقے سے کہ نارملی بندہ پوچھتا ہے کیوں فرض کی ہیں، اس کا آسان سا جواب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر ایک ڈسپلن لانا چاہتا ہے، اور وہ ڈسپلن کی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشن اور ڈسپلن کی یہ ہے کہ ہمارا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آرگنائز کر کے رکھیں. یہ دو بڑے بڑے فائدے ہیں، لیکن اس میں جو پہلا فائدہ ہے وہ سب سے بڑا ہے کہ ہمارا دھیان اپنے پروردگار کی طرف رہے کہ وہ ہمارا مالک ہے. ہم نماز جب روزانہ پڑھیں گے اس نماز کے اندر ہم رکوع و سجود کریں گے، اس کے سامنے ہم قیام کریں گے، اس کے سامنے ہم اس کے قرآن کی آیات پڑھیں گے، تو ہمارا ایک کنیکشن اپنے پروردگار کے ساتھ لگے گا. اور دوسرا، ہماری زندگی کو ایک تسلسل، ہماری زندگی کو ایک جو آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے، وہ نماز میں سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. تو یہ بڑی دو واضح چیزیں ہیں. تو لیکن اگر انسان ان کے علاوہ اس کھوج میں پڑ جائے کہ اللہ نے آخر یہ کیا ضرورت تھی، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے نا قرآن کے اندر کہ جو لوگ تو ایمان والے ہیں، جو تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہمارے رب کی طرف سے ہے وہ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور وہ حقیقت ہے اور وہ حق ہے. لیکن وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ یہ جو مثالیں اللہ بیان کرتا ہے یہ مثالوں کا مقصد کیا ہے اللہ سے. تو وہ ان کے اوپر بھی اعتراض کر دیتے ہیں. تو اس چیز سے اللہ نے فرما دیا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو وہ پھر متشابہات میں پڑ جاتے ہیں. کس لیے پڑھتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ، اس سے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، فتنہ چاہنے کے لیے. یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. وابتغاء تعویلہ، اور اس کی تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں. اب اس کی تعویلیں سوائے خدا کے، اس کی حقیقت کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. تو ہمیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہم اس کے اوپر بات نہ کریں یا اس کے بارے میں جیسا قرآن اور حدیث میں ہمارے پاس علم موجود ہے ہم اس کو نہ پڑھیں. ضرور پڑھیں، اگر سائنس کچھ ہمیں بتا رہی ہے تو ہم ضرور پڑھیں، لیکن اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہو کہ یہ وہ ہے جو ہم نے اپنے علم کے مطابق پا لیا. اگر اس کی حقیقت پھر بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہی تو اصل حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. وما يعلم تعویلہ الا اللہ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات کی تعویل، ان کی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. آگے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. اللہ اکبر، کہ جو لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے نا، اور وہ علم ان کے دلوں کے اندر، ان کی روح کے اندر رسوخ کر چکا ہے، ان کے اندر گہرا ہو چکا ہے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے ہے. آمنا به کل من عندنا، کل من عند ربنا، استغفر اللہ، کل من عند ربنا. تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کہ جو عقل والے ہیں. اب اس عقل سے مراد کیا ہے؟ عقل سے مراد وہ عقل سلیم ہے جو کسی بات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان میں ہونا ضروری ہے.
ورنہ تو عقل تو اتنی زیادہ بھی ہوتی ہے انسان کے پاس کہ دنیا جہان کے سارے مسائل کے بارے میں انسان خبر رکھتا ہے، لیکن جب معاملہ توحید کا آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر خدا ہو، یا معاملہ توحید خدا کو ماننے کا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں کیسے خدا، کون سا خدا؟ ساری دنیا کے بارے میں باتیں کرنے والا دماغ، ساری دنیا کی کھوجیں لگانے والا دماغ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب بات آتی ہے تو وہاں پر وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہاں پر وہ یا تو اس کا انکار کر دیتا ہے یا پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں عقل سے مراد اللہ نے جو فرمایا کہ ان چیزوں کو یاد وہی رکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ان کے رب کی طرف سے ہے، جو کہ عقل والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اب جو ذکر پہلی آیت کے اندر ہو چکا، جو مضمون بیان ہو چکا کہ دو طرح کی آیات ہیں اور ان میں جو محکمات ہیں اور متشابہات ہیں، متشابہات کے معاملے میں لوگوں کی دو کیٹیگریز بتا دیں کہ ایک وہ ہے جو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر فتنہ کے اندر پڑتا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ فتنہ ہوتا ہے اور ان کی تعویلیں ہوتی ہیں، مختلف طرح کی تعویلیں، جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی۔ تو دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ان کو بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ایک تحفہ عطا فرما دیا کہ اس طرح سے دعا مانگو مجھ سے اگر سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے ہو تو، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا۔ دیکھیں پیچھے ہم نے یہ زائغ کا لفظ پڑھا ہے نا، کہ الذین فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہے تو وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کجی کا ذکر فرما دیا۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، ہمارے نہ پھیر دینا، نہ موڑ دینا، نہ ٹیڑھا کر دینا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب تو ہمیں ہدایت دے دے۔ ہم نے تجھے مان لیا، تیری وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، تیرے غیب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم تمام انبیاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یا اللہ، جب ہمیں تو نے ہدایت عطا فرما دی تو اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اے اللہ تو ہمیں عنایت فرما دے، حبلنا، عنایت فرما دے، دے دے، اپنے پاس سے میں عطا کر دے، من لدنک رحمتن، اپنے پاس سے اپنی خصوصی رحمت۔ ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں علم لدنی، تو یہ دیکھیے یہ لفظ جو ہے لدن، یہ اس کے ساتھ کتنا زیادہ مشابہ لفظ ہے، اس سے ملتا ہے۔ تو علم لدنی وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے۔ تو وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب سے بڑا دینے والا ہے، وہاب سب سے بڑھ کے دینے والا۔ وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت خوبصورت صفت ہے، سب سے بڑھ کے دینے والا۔ تو دینے والا تو یا اللہ تو ہی ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر جب تو نے ایک دفعہ ہدایت ڈال دی تو ہمارے دلوں کو اس ہدایت سے مت پھیرنا، اور ہمیں اپنی رحمت زیادہ سے زیادہ عطا کرنا، کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ اب یہ سارا کچھ ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے ایک بہت مشکل دن میں، ایک بہت بڑے دن میں، وہ دن جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جن الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، 30ویں پارے کی جب ہم خلاصہ پڑھ رہے تھے تو وہاں اس کا ذکر ہو چکا ہے، انشاءاللہ مزید بہت سی صورتوں کے اندر اس کا ذکر سامنے آئے گا، پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی ہولناکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کا یہاں پر اس لیے ہم یا اللہ تجھے سارا کچھ مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے ہم تیرے پاس آئیں گے، ربنا انک جامع الناس، اے اللہ کوئی شک نہیں ہے کہ تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، ہمیں کوئی اس کے بارے میں شک نہیں ہے کہ وہ دن لازمی آنا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیغے کو چینج فرمایا۔ پہلے دیکھیے مسلمانوں کو جو دعا کا طریقہ بیان فرمایا ہے نا، اس کا ذکر فرما دیا کہ وہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، میرے بندے جن کے دلوں کے اندر کجی نہیں ہے، جو لوگ میری آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، پختہ ایمان ہے ان کا، تو وہ مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، ہم سب کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
सेंटेंस को बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में बयान फरमाया कि अब अपनी वो अपने पास से जो वो बात फरमा रहा है, एक हतमी बात फरमा रहा है, और वो बात क्या है? इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। जो उसने वादा किया हुआ है उस वादे के मुताबिक वो सारे का सारा मामला फरमाएगा। अगली आयत में फरमाया इन्नल लज़ीना कफरू ला तुगनी अन, ये आयशा बहन जरा बता दी कि आज की आयत जो है वो 9 तक की है, इससे आगे भी पढ़ने हमने 11 तक है या 9 तक है? भाई जैसे आपको मुनासिब लगता है, ये मैंने खुद से ही सेट किया था। मैंने आपसे पूछा था कि ये सही है 7 से 11 कर लूं या इससे कम करनी है। वैसे 11 तक सर ने पढ़ दिए हैं, अल्ताफ सर ने ना। अब आप देखें। भाई मेरी आवाज आई है, मैंने अभी जो बोला है? जी जी आई है, बहुत शुक्रिया, ये मैं माइक ऑन करना भूल गया था। जी, इससे पहली आयत में देखें जो अभी हमने पढ़ी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन का जिक्र फरमा दिया ना कि वो लोग अल्लाह ताला से किस तरह दुआ मांगते हैं। तो अब यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनका जिक्र फरमा दिया इन्नल लज़ीना कफरू, तो बेशक जिन लोगों ने इनकार कर दिया है, जो काफिर हो गए, तो लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम, अब वो ये मत समझे कि दुनिया के अंदर उनका बड़ा माल है तो वहां पर भी इनके कुछ काम आ जाएगा। अल्लाह फरमा रहे हैं लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम, उनके माल उनके किसी काम नहीं आएंगे, वला औलादुहुम, और ना ही उनकी ये औलादें काम आएंगी जिनके ऊपर वो बड़ा फख्र करते हैं कि मेरे इतने बेटे और इतना बड़ा मेरा कबीला, कोई भी काम नहीं आएगा। मिन अल्लाह शैयन, अल्लाह ताला से किसी भी चीज के कुछ भी। जब वो अल्लाह के सामने हाजिर होंगे उस दिन में कि जिसके बारे में कोई शक नहीं है, तो वहां ना तो उनका माल उनके काम आएगा और ना उनकी औलादें उनके काम आएंगी। किस लिए? कि ये लोग काफिर हैं, तो कुफार का जिस चीज के ऊपर यकीन है इसके ऊपर मत अतराएं। व उलाइका हुम वकूदुन नार, और यही लोग हैं, व उलाइका हुम वकूदुन नार, यही लोग हैं जो कि उस आग का ईंधन बनेंगे, ये उस आग के अंदर जलेंगे। तो आगे फिर मिसाल दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने इनकार करने वालों की, कदाअबि आलि फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि दा मामले को कहते हैं, जैसा कि किस्सा मामला या जो कुछ उनके साथ बीती, जैसा कि मामला था आले फिरऔन का, फिरऔन वालों का। आल का लफ्ज बेसिकली ये है ना, ये हम बहुत मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जब आल का लफ्ज बयान फरमाया है तो इससे जो मुराद है ज्यादातर वो होता है लोग, उसके अहल, जिनको हम कहते हैं कि उसके साथ रिलेटेड लोग, रिलेटेड पीपल। तो आले फिरऔन का मतलब फिरऔन के लोग, फिरौन वाले, जो फिरौन के ऊपर यकीन रखते थे, फिरौन की बातों को मानते थे, और फिरौन जो उनसे कहता था वो सारा कुछ करते थे, वो सारे के सारे आले फिरौन हैं। कदाबि आले फिरौन, जैसा कि फिरौन के लोग, वल्लजीन मिन क़ब्लिहिम, और उनसे पहले वाले, तो उनका मामला जो है वो सबके सामने है। उन्होंने किस तरीके से अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया। कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने क्या काम किया था? कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने हमारी आयत को झुठला दिया। आले फिरौन की बात हो जाए, कौम समूद की बात हो जाए, कौम आद की बात हो जाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों का जिक्र फरमाया, जैसे सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र फरमाया, तो ये सारी कौमें, इनके बारे में फरमाया कि इन लोगों ने कज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयतों को झुठला दिया। अब अंजाम क्या हुआ? फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया। अल्लाह, अभी हमें यहाँ पर ये चीज जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर ये छोटा सा सेंटेंस बयान फरमाया है, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया उनके गुनाहों की वजह से। अब जुनूब क्या है? अल्लाह की नाफरमानी हर किस्म की, छोटी हो बड़ी हो, वो सारे के सारे गुनाह हैं। चाहे वो माली मामलात के अंदर हो, चाहे वो माशरती मामलात के अंदर हो, चाहे वो तौहीद के मामलात के अंदर हो। तौहीद तो मतलब ये तो बुनियाद है ना, कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को एक मानना, ये तो बुनियाद है। जब हम इस बुनियाद को पे ईमान ले आते हैं तो हम इस दायरे के अंदर दाखिल हो गए कि हम अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले लोग हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करके और आपको अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल मानकर हम इस बात के फिर के अंदर आ जाते हैं कि अब हमने अपनी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारनी है। तो अब किसी किस्म का देखिए,
हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर हम कोई नाफ़रमानी अल्लाह के कानून की करेंगे, हमारे वो गुनाह होंगे। अब एक बंदा खुदा न ख़ास्ता ऐसा है कि जो अभी इस दायरे में दाख़िल नहीं हुआ, उसके गुनाहों का जो मामला है वो हमसे बिल्कुल मुख़्तलिफ़ हो जाएगा कि उसने अभी खुदा को भी नहीं माना, उसने रसूल को भी नहीं माना, तो अब वो एक बहुत बड़ी गुमराही के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम खुदा को और रसूल को मान लेते हैं, उस वक़्त हम किस गुमराही में पड़ते हैं कि हमारे सामने अल्लाह ताला की आयतें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह तरीका मौजूद है, लेकिन हम उस तरीके के मुकाबले में हम अपने दिल की जो ख़्वाहिशें हैं उनको सामने रखते हैं कि दुनिया के अंदर मुझे क्या चीज़ फ़ायदा दे सकती है। चाहे उसका ताल्लुक हमारे माल के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक हमारी ख़ानगी ज़िंदगी के साथ हो, मुआशरे के अंदर हमारी ज़िंदगी के साथ हो, या उसका ताल्लुक हमारी सियासत के साथ हो। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अक्सर हम इसमें इन चीज़ों के अंदर गलतफ़हमियों का शिकार हो जाते हैं। उसमें हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई की ज़रूरत होती है कि हम ये चीज़ देखें कि जो काम मैं कर रहा हूँ, क्या वो अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपका तरीका है, क्या मैं उसके मुताबिक कर रहा हूँ? अगर कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं कर रहा तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ये ज़िंदगी हमने पढ़ लिया कि हमने एक ऐसे दिन में अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होना है कि जिस दिन के बारे में कोई शक नहीं है। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सख्त अज़ाब देने वाला है। तो ये चीज़ हमारे ज़हन में हर वक़्त रहनी चाहिए। अगली आयत भी मैं पढ़ लेता हूँ। कुलिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, कुलिल्लज़ीन कफ़रू, उन लोगों के लिए, उन लोगों को कह दीजिए जो इनकार कर रहे हैं, जो कुफ़्र कर रहे हैं, सतुग़लबून, कि अनकरीब तुम मग़लूब हो जाओगे। जो कुछ तुम कर रहे हो, अगर तुम किसी चीज़ के बारे में तुमने गलबा हासिल कर लिया है, तो ये तुम्हारा गलबा हमेशा के लिए नहीं है। तुम्हारी ये खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं है। एक वक़्त आएगा ये तुम्हारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, तुम्हारे ऊपर गलबा पा लिया जाएगा। व तुहशरून इला जहन्नम, और तुम सबको इकट्ठा करके जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। तुहशरून, जैसे हाँक दिया जाता है ना किसी को, हम भेड़-बकरियों को, उनको पीछे आवाज़ें दे के तो उनको एक ही डायरेक्शन के अंदर जब वो ज़बरदस्ती ले जाते हैं, तो ये है कि तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा, हाँक ले जाया जाएगा इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ। तो किसी धोखे में मत रहना कि तुम्हारे पास जो कुछ है ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम अगर दुनिया के अंदर तुम्हारा बड़ा नाम है तो ये हमेशा तुम्हारा नाम इसी तरह से रहेगा। नहीं, ये खत्म हो जाएगा और तुम मजबूर किए जाओगे इस चीज के ऊपर कि ये खत्म हो जाए, और तुम सबको हाँक कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। वबिअसल मिहाद, और याद रखो कि जहन्नम कोई बड़ी कोई मजे की जगह तो है नहीं, वो तो सबसे बुरा ठिकाना है। रहने के लिए कोई चीज़ अगर सबसे बुरी हो सकती है तो वो वही जहन्नुम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उससे महफूज फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए कुरान पाक के आयात को सही तौर पर समझने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए और तमाम मोमिनीन के ईमान की हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।